मे भगवान् गुरुपरमात्मने नमः। ध्यानं कर्म करिष्ये। गुरवे सर्वलोकानां जशदे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवोपास्महे। बृहस्पते अति अधर्यो अर्घ्याद्यतिमुनिर्जनेषु वद्वेदे च वसर्तप्रजानन्द्रे चित्रम् इन्द्रवद्विहवाय शोभः यथा शार्यादे अभयपुस्तरस्य तव प्रणीततपस्सर्वान्ना विवासन्ते कवयोस्यज्ञाः ब्रह्मतजदिज्ञानं प्रथमं पृष्णादीं सरजोपेन आवः सबुध्नियापुपमा अस्य विष्टा सदच्चयोन्वतश्च विवहाः। श्रीपरमात्मने नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। आदिशङ्कराचार्याभ्यो नमः। परम्परादि सकलदेवताभ्यो नमः। गुरु सत्यसायिनाथाभ्यो नमः। मातापितृभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। सकलदेवताभ्यो नमः। आदित्यानगर सर्वेषा देवताभ्यो नमः। अतः प्रार्थनं समर्पयामि। ओं प्रणो देवे सरस्वते वाजेभिर्वाजनेवते धीनामवित्रेवत वाग्देव्यै नमः। अस्याः तिथिकरणलग्नवारविशेषतः अस्या पञ्चाङ्गाधिष्ठानदेवताभ्यो नमः। अरः मनसा विट्टप्रार्थनं समर्पयामि। हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। मृगारविन्दयोः आचमन्यं समर्पयामि। नानाविधपरिमलधृलानि निवेदनं समर्पयामि। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो विष्णुप्रचोदयात्। ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्म शिवो मे अस्तु सदा शिवों। धूपमाग्रापयामि। साध्यं त्रिभक्तिसंयुक्तं वह्निना योजितं मया गृहाणामङ्गलं दीपं त्रैलोक्यातिविरापः। भक्त्या देवं परिषिञ्चामि देवाय परमात्मने। त्राहि मान्नरकात् घोरादिव्यज्योतिर्नमोऽस्तु ते। दीपं दर्शयामि। धूपमाग्रापयामि। ॐ वनस्पत्यैर्भव्ये नानागन्धैर्यस्तु संयुतम् आग्रेयः सर्वदेवानां धूपो अयं प्रतिगृह्यताम्। धूपमाग्रापयामि। फलनिवेदनं समर्पयामि। समस्तमन्त्रोपचारपूजान् भगवान् सर्वात्मकः लक्ष्मीनारायणमामहेश्वर ब्रह्मादि सरस्वती देवता सकलदेवता तत्सुप्रीता सुप्रसन्न पञ्चाङ्गधिष्ठानदेवता तद्गुरुपरम्परादिदेवता सुप्रीता सुप्रसन्नवरदा भवन्तु। यतः ध्यानं गुरुवर्मीत ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्म शिवो मे अस्तु सदा शिवो। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेवताभ्यो नमः। प्रार्थनं समर्पयामि। आरति। अतः नीराजनं दर्शयामि। पर्याप्यायनं धरायाय सर्वस्तोमो अतिरात्रवुत्तमभवति। सर्वस्य व्याप्ते सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति। सर्वं जयति सर्वं जयति। आराधितः अधिष्ठानदेवताभ्यो नमः। अतः मन्त्रपूर्वकनीराजनं दर्शयामि। नमस्करोमि। इंदिरारमण गोविंदा गोविंदा। हरीश वरद गोविंदा गोविंदा। वरद गोविंदा गोविंदा। राधारमण गोविंदा गोविंदा। वरद गोविंदा गोविंदा। काले हरनाम स्मरण हर 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 नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंकर
జగన్నాథः అత నీరాజనం ధరిషయామి. నమస్కారం. పంచాంగ శ్రవణం ఏమయ్యా అంటే దాని గురించి మూఢంగా వెళ్ళిపోకుండా మనం విచక్షణతో ఎవరితో ఎలా పాప ఫలితాలు మనకు ఎలా వర్తిస్తాయి అన్నటువంటి తదితర విషయాల గురించి మనకు పంచాంగ శ్రవణ విషయం అయితే ఉంటుంది. ఆ పంచాంగ శ్రవణం చేసినప్పుడు మనసా వాచా కర్మణ భగవత్ ప్రార్థనలో ఉండి ఏ ఫలితాలైనా ఉన్నా కూడా అవన్నీ కూడా మనకు సానుకూలమైన ఫలితాలు. గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏమయ్యా అంటే ఆ ఈశ్వరుని యొక్క కృప ఉంటే ఎటువంటి వ్యవస్థ ఉన్నా మనకు పంచాంగ విషయం పరంగా అంటే మన జాతక పరంగా కావచ్చు, ఒక గ్రహ సంచారం కావచ్చు, వచ్చేటువంటి సంవత్సరాల్లో అధిపతులు కావచ్చు, వాళ్ళ తదితర విషయాలన్నీ కూడా మనకు సానుకూలమైనటువంటి పరిస్థితి ఎప్పుడైతే మనలో ఈశ్వరుని మనసులో పెట్టుకోగలిగినప్పుడు పరిస్థితులన్నీ కూడా మనకు అనుకూలంగానే ఉంటాయి. ఒక మూఢత్వం కాకుండా తేజస్సులోకి వెళ్ళేటువంటి వ్యవస్థ కావాలి. మొత్తం సమాజం అంతా కూడా జాగృతం కావాలి. భక్తి తత్పరతతో ఉండేటువంటి వ్యవస్థ కావాలి. అందరికీ కూడా చిన్న పెద్ద గౌరవం కావాలి. ఒకరి మీద ఒకరికి సదభిప్రాయం కావాలి. ఒకరి మీద మరొకరికి మంచి ఆలోచన, స్నేహమైనటువంటి సద్భావన, కీర్తి కావాలి. అందరిలోనూ కూడా ఆ యొక్క మంచి అనేటువంటిది బాగా వృద్ధి కావాలి. ఇది పంచాంగ కర్తలు రచించినటువంటి వాళ్ళ యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశమే అది. కాబట్టి దీని యొక్క విషయం ఇది తెలుసుకోండి. తదితర పంచాంగంలో చదువుతాను. దాంట్లో ఉన్నటువంటి కూలంకషమైన విషయాలు కొన్ని క్లుప్తంగా ఉన్నటువంటి మీకు అర్థమయ్యే సరళిలో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. జై శ్రీమన్నారాయణ. విశ్వావసు నామ సంవత్సర సిద్ధాంత విషయ. దేవతన్నః పనిశైలాదీపదేవదేవతన్నః శ్రీ శ్రీనివాస కులదైవతన్నః శ్రీ శ్రీనివాస పరమాగతిన్నః శ్రీ శ్రీనివాస పరమాధనన్నః శ్రీ శ్రీనివాస పరదైవతన్నః భక్తాగ్రే భాగ్యలక్ష్మీ करतलकमले भूतधारुण्यलक्ष्मी धोर्धण्डे आम्राज्यलक्ष्मी श्रीर्वक्षस्वमायुष्यमारोग्यमावीधाते संवत्सरं दीर्घमायुः. आराधितलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः. స్వస్తి శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సర తత్ఫలితంబులు. ఈ యొక్క సంవత్సర ప్రారంభం భానువారం అనగా సూర్యవారం ప్రారంభమైన కారణంబు చేత సంవత్సరములకు అధిపతి, అర్ఘ్యాధిపతి, మేఘాధిపతి మరియు ఈ యొక్క సంవత్సరమునకు రాజు అయినటువంటి వారు సూర్యుడు. రవి అంటాము సూర్యుడు. ఇక్కడ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చంద్రుడు. పూర్వ సస్యాధిపతి బృహస్పతి, అపర సస్యాధిపతి మరియు ధాన్యాధిపతి అంగారకుడు, రసా అధిపతి శని ఈశ్వరుడు మరియు నీరసాధిపతి బుధుడు. రాజాది నవనాయకులలో 6 మంది పాపులు మరియు 3 శుభులు ఉన్నారు. పగటి కాలమందు సూర్యుడు ఆర్ద్రా నక్షత్ర ప్రవేశంభు చేత ధాన్యాదులకు ధరలు పెరుగును, సస్యములకు అవసరమయ్యే వృష్టి కలుగును. పశుపాలాధిక్యము యమునికి వచ్చుట చేత పాడి పంటలపైన పశువులపైన శ్రద్ధ చాలా తక్కువ ఉండును. 2 తూపుల వర్షంభులు కురియగా 9 భాగంబులు పర్వతముల పైనను 9 భాగంబులు సముద్రముల యందును 2 భాగములు మాత్రం భూమిపైన వర్షం కురియును. ఎర్రని భూములు విశేషముగా రాణించును. మొత్తం 16 వీసముల పంటలకు 8 వీసల పంటలు చేతికి అందును. జ్యేష్ఠ శుద్ధ ద్వాదశి నాటికి తొలకరి వర్షంబులు కురియును. విష్ణు ప్రభవాది 65 సంవత్సరములలో 30వది 39వది విశ్వావసు నామ సంవత్సరం. ఒక యుగమునకు 5 సంవత్సరముల చొప్పున 12 యుగములుగా విభజించినట్లయితే విశ్వావసు నామ సంవత్సరం 8వ యుగమున 4వది అనల దేవతాయకమై ఇది వత్సర నామకమై ఉన్నది. ఈ సంవత్సరములో ధాన్యదానం విశేష పుణ్య ఫలితం ఇచ్చును. ఈ సంవత్సరములో జన్మించిన వారు మధురమైన ఆహారాన్ని భుజిస్తూ సద్గుణవంతులైన సంతానాన్ని పొందుతారని అహంభావం అదుపులో ఉంచుకుని వాక్ సౌశల్యత, సమన్వయం మరియు ఉదార స్వభావం, ఉత్తమ నడవడిక, సహనం మరియు ఓర్పు కలిగి ఉందురు.
నైతిక విలువలు కలిగిన వారిని గౌరవిస్తూ ఉన్నతమైన జీవనమును సాగిస్తురు. ఈ యొక్క విశ్వావసునామ సంవత్సరములో ప్రజలు విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుదురు. సుఖ దుఃఖాలను సమానముగా అనుభవిస్తురు. ఈ విశ్వావసునామ సంవత్సరాది రాహు తమోగుణ ప్రధానుడు. కోణ విద్య వైద్య శాస్త్రములలో ప్రత్యేకించి విషయము విరుగుడును, మందులు కనుగొనుట, విష వైద్యమును, క్షుద్ర పూజలు, దుస్సావాసములు, నీచ జీవనము, మాంసమును ఖండించుట, జూదములాడుట, విదేశ గమనము, దూర ప్రాంతముల్లో గడపవలసి వచ్చుట, ఎవ్వరికి ఉపయోగపడని నిరర్ధకమైన ఖర్చును చేయుట మొదలైన కారతత్వములు గల రాహువు దోషములు తొలుగుట చేత అధిక దేవత ప్రత్యధి దేవత సమేతముగా ఆరాధింపవలయును. గ్రహము భౌతిక తత్వాన్ని తెలియజేస్తే అధిక దేవత గ్రహము యొక్క ప్రవృత్తిని, ప్రత్యధి దేవత గ్రహ స్వభావాన్ని ఉన్నత స్థాయిలో రాణించేటట్టు చేసి సత్ఫలితాలు ఇచ్చేటట్టు చేస్తాయి. రాహుగ్రహాది దేవతైన గౌరీదేవిని, దుర్గాదేవిని పూజించుట మరియు ప్రత్యధి దేవతైన సర్పదేవతలను పూజించుట వలన ముఖము కళా విహీనమగుట, ప్రతిబంధకములు, చర్మ సంబంధిత వ్యాధులు మొదలైన రాహు సంబంధ దోషములు తొలగును. విశ్వావసునామ సంవత్సరములో చైత్రమున రాజకీయ కల్లోలములు, ధాన్యాదుల ధరలు పెరుగును. వైశాఖమున కలహములు, ప్రజాక్షోభము, మరుదేశమున దుర్భిక్షము, పశ్చిమున ఆహార ధాన్యాదుల కొరత మరియు వాటి ధరలు హెచ్చును. జ్యేష్ఠమున రోగాగ్ని భయములు కలహములు, ఆషాఢమున అల్పవృష్టి, శ్రావణ భాద్రపద మాసములైన దుర్భిక్షము, మరికొన్ని ప్రాంతములో శుశ్రవృష్టి సుభిక్షము, ఆశ్వీజ మాసమున రోగపీడలు, పశువుల ధరలు పెరుగును. వెండి బంగారం ధరలు సమానముగా ఉండును. కార్తీక మార్గశిర పుష్యమాసముల్లో సమస్త వస్తువుల ధరలు సమానముగా యుండును. మాఘ పాల్గొన మాసముల్లో ధరలు పెరుగును. ప్రపంచమున యుద్ధ వాతావరణము కలుగును. యుద్ధమునకు సన్నుద్ధులు అగుదురు. ప్రజలు శత్రువు వలన భయములు కలుగును. అక్కడక్కడ వర్షములు కురియును. వర్షలగ్న జగల్లగ్నములు పరిశీలించగా వర్షలగ్నము లగ్నాధిపతి రవి, లగ్నమునకు దుస్థానమైన అష్టమస్థానమును జగల్లగ్నమందు లగ్నాధిపతి గురుడు తృతీయమందు అవయోగములు. అయితే లగ్నాధిపతికి శుభగ్రహ సంబంధం లేక లగ్నమందు శుభగ్రహములు కూడిన ప్రజల యొక్క ఆరోగ్యం సాధారణ జీవన స్థితికి ప్రభావితమవుతుంది. వ్యవహారిక ప్రతిబంధకాలుంటాయి. మతోన్మాదం, సనాతన ధర్మాల మధ్య పోరాటము అధికమగును. జగల్లగ్నమైన మీనమునకు లగ్నమునందు నీచోచ్చటలు కలిగిన బుధ శత్రువులు ఉండటం వలన అంతర్జాతీయ వేదికలపైన పెంపొందించబడతాయి. సృష్టిమైన రీతిలో వైఖరిని ఇతరులు ప్రభావితం చేసే రీతిలో వ్యక్తపరచుట, శాస్త్ర సాంకేతిక విషయాల్లో సమన్వయం వృద్ధి, నైపుణ్యతలు వృద్ధి అగుపడతాయి. శని రాహువుల ప్రభావము చేత భరతఖండానికి నలువైపుల నుంచి ప్రమాదం పొంచి ఉన్నది. తూర్పు ఈశాన్యాది రాష్ట్రాల్లో అతిక్రమలను సమర్థవంతముగా ఎదుర్కొని కట్టుదిట్టంపైన భద్రతను ఏర్పాటు చేస్తుంది. వర్షలగ్నమునకు భాగ్యాధిపతి కుజుడు, లాభస్థానమందు యోగకారకుడు, అష్టమస్థానమందు రాహువు, చంద్రుడు, రవి అవయోగమును కలిగి ఉంటారు. జగల్లగ్నమున ధనాధిపతి పంచమస్థానమునందు ఉండి పంచమాధిపతి ధనస్థానముందు ఉండచేత విశేషమైన ధన ఆదాయము, విదేశీ మారక ద్రవ్యము కలుగును. వర్షలగ్నమందును పంచమాది ధనస్థానమును ధనాధిపతి ధనస్థానం వీక్షించడం వలన భాగ్యాధిపతి లాభస్థానమున ఉండును. ధనలాభాధిపతి వ్యయాధిపతితో సంబంధం కలిగి ఉండటం వలన ఆదాయము, ప్రభుత్వమునకు ప్రజలు అనేక రకములుగా ఆదాయములు, మార్గములు సమకూరును. జాతీయ సంపద వృద్ధియగును. ఆర్థిక పరిస్థితులు బాగా వృద్ధి చెందును. వాణిజ్యాలు లాభాల బాటలో ఉంటాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాలను సమర్థవంతముగా నిర్వహించగలుగుతారు. తృతీయాధిపతి అష్టమస్థాన స్థితి ప్రతీకాంగీకారం, ఎవరి ప్రయోజనాలు వారు కాపాడుకోవడానికి అన్నట్లు సమాచార రంగం తీరు ఉంటుంది. ఇతర దేశాలతో దౌత్యపరమైన అంశాలు సునిశ్చితంగా ఉంటాయి. విద్యారంగం పనితీరు 10 మందికి మెచ్చుకునేలా ఉంటుంది. విశ్వవిద్యాలయాల్లో నైపుణ్యం కలిగిన అధ్యాపకులు ఎంపిక చేసుకుంటారు. విశ్వసనీయ మానవ విలువలు వంటి అంశాలు పాఠ్య ప్రణాళికల్లో చేరుస్తారు. విద్యార్థులు కులవర్గ విభేదాలకు అతీతంగా విద్యా విషయాల్లో మేధోశక్తి నిష్ఠలతో ముందంజ వేస్తారు. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సమన్వయం పాటిస్తూ అన్ని రంగాల్లోనూ శ్రద్ధను వహిస్తాయి.
దౌత్య విషయాల్లోనూ కొన్ని అంతర్జాతీయ ఒత్తిళ్లను, సంక్లిష్టమైన సమస్యలను ప్రభుత్వం ఎదుర్కొని సమర్థవంతముగా పూర్తి చేస్తుంది. ప్రజల యొక్క ఆరోగ్యం, అంటువ్యాధి వంటి విషయాల్లో మెరుగైన విధానం అమలవుతుంది. పోటీ పరీక్షల నిర్వహణ సమర్థవంతముగా ఉంటుంది. సరిహద్దు రాష్ట్రాల్లో రక్షణ కట్టుదిట్టం చేస్తారు. ఇది జాతి మనుగడకు సునిశ్చితమైన అంశంగా మారుతుంది. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో బలోపేతం చేసే విధానాలను అవలంబిస్తారు. గత సంవత్సరము కంటే విశ్వావసునామ సంవత్సరంలో వైవాహిక వ్యవస్థ బలోపేతమవుతుంది. ఎక్కువ విడాకుల కోసం న్యాయస్థానాలను ఆశ్రయించడం ముఖం తగ్గుపడుతుంది. దేశంలో అంతర్యుద్ధం, బలవంతపు మతమార్పిడులు, మాయా మాటలు చెప్పి వివాహాలు చేసుకోవడం వంటి విషయాలపై చర్యలు తీసుకుని దోషులను శిక్షించి ఈ విషయంలో శ్రద్ధ వహిస్తారు. ఆర్థికపరమైన నేరాలు, తర్వాత దోపిడీలు, మోసాలు జరగకుండా నిఘా వ్యవస్థ అప్రమత్తమవుతుంది. ఆలయాలు వంటి ధార్మిక క్షేత్రాల రక్షణ కట్టుదిట్టం చేస్తారు. కుట్రలు జరగకుండా వాటిని బహిర్గతం చేస్తూ తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. కేంద్ర ప్రభుత్వాలు తీసుకుని వచ్చే చట్టాలను అతి స్వల్ప వర్గం వారు తప్ప దేశంలో అందరూ స్వాగతిస్తారు. పెద్ద ఎత్తున ప్రమోదం విలువ వ్యక్తమవుతుంది. హర్షధ్వానందాలు వ్యక్తమవుతుంది. జాతి వ్యతిరేకత శక్తులు తిరోగములో ఉంటాయి. కేంద్ర అంతర్రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాల మధ్య సయోధ్య అత్యున్నత సంబంధాలు కలిగి రాష్ట్ర ప్రగతికి శ్రీరామరక్ష మరియు పరిపాలనాపరంగా మన యొక్క రాష్ట్ర ప్రజలకు అభిమానాన్ని చూరగొంటుంది. పాలన మరియు చట్టాన్ని సమన్వయం చేసుకుంటూ మతపర భేదం లేకుండా నేర స్వభావాన్ని తగ్గించేందుకు ప్రయత్నిస్తూ సమాజంలో శాంతి సౌఖ్యాన్ని నిలవడానికి మన ప్రభుత్వం కృషి చేయగలుగుతుంది. నూతన రక్షణ వ్యవస్థను, ఆయుధ సామగ్రిని, పరికరంలను ఆవిష్కరించడం, రక్షణ మరియు యుద్ధ విమానాలను తయారు చేయడం మొదలైనటువంటి విదేశీ మారకద్రవ్యం పెద్ద ఎత్తున మనకు సమకూరుతుంది. నిఘా వర్గాల అంతర్గత శత్రువుల జాడను ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేస్తూ సమర్థవంతంగా వాటిని విశతిస్తారు. నేరాలు, హత్యలు తగ్గుముఖం పడతాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలన్నీ నేరాన్ని నిరోధించడానికి కంకణం కట్టుకుంటాయి. శ్రీలంక వంటి దేశాల్లో పెద్ద ఎత్తున ప్రాణనష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. సంవత్సర ప్రారంభం నుంచి మీనంలో 6వ వరకు చాతుర్గ్రహ కూటమి మరియు 1 నుంచి ఏప్రిల్ 13 వరకు పంచగ్రహ కూటమి వలన వేసవి తీవ్రత, అకాల మరణాలను సూచిస్తుంది. యుద్ధ భయం, అనారోగ్య పరిస్థితులుంటాయి. జూన్ నుంచి జూలై 28 మధ్య కుజరాహువుల సమస్త వర్తక సంచారం వలన స్వల్ప వర్షం, దేశపీడ, దుర్భిక్ష పరిస్థితులు, జననష్టం, కుజుడు కన్యారాశి సంచారం వలన అవకాశం ఉంటుంది. మన యొక్క రాష్ట్రంలో ఆడంబరానికి పోయే ఖర్చులు, సంపాదనకు మించి ఖర్చులు చేయడం, సంవత్సర ప్రారంభం నుంచి సుమారు 3 నెలల అవధి వ్యవస్థలో కాలసర్పదోషంతో ఎంతో కొంతమేరకు రాష్ట్రాలపై దుష్ప్రభావం చూపకపోదు. డిసెంబర్ 20 నుంచి పై సంవత్సరం 12 మధ్య చాతుర్గ్రహ కూటమి ప్రకృతి విలయతాండవం, సముద్రంలో అలజడులు, యుద్ధ భయం, ప్రకృతి వివత్సాలు, రహదారి మార్గాలకు అంతరాయం కలగడం వంటి ఇబ్బందులు కలుగుతాయి. మొత్తంగా సంవత్సర ఫలితంలో మిశ్రమైనటువంటి ఫలితాలు ఉంటాయని ఈ యొక్క పంచాంగ శ్రవణ విషయంగా తెలుస్తుంది. ఇన్ని ఏమున్నను దైవబలం చేత సమస్త కష్టములను ఎదుర్కొనవచ్చును. ప్రభుత్వం నుంచి ప్రజలకు అందవలసినటువంటి సదోపాయాలన్నీ కూడా పుష్కలంగా అందేటువంటి వ్యవస్థ చాలా బాగున్నది. రాజు అయినటువంటి వాడు, నవగ్రహాలకు అధిపతి అయినటువంటి వాడు ఈ సంవత్సరం రాజుగా ఉండటం వలన సమర్థవంతమైన పరిపాలన చేయగలిగే స్థితి వ్యవస్థ ఉంటుంది అని కూలంకషంగా తెలిసింది. దుష్ప్రభావాలు ఎక్కువగా వాటిల్లడం, తన వాళ్ళెవరుని తెలుసుకోలేనటువంటి, మనశ్శాంతి లేకుండా జీవనాలు గడిపే, మొత్తానికి ఇప్పుడు అందరూ కూడా ఒక మానవతా వ్యవస్థ నుంచి ఎప్పుడు భక్తి నుంచి బయటకు వెళ్ళే స్థితిలోకి మారుతున్నారో వాళ్ళు వీటిని ఎదుర్కొంటూనే ఉన్నారు. కాబట్టి భక్తిలో ఉన్నటువంటి వారికి కానీ, దైవం యొక్క అనుగ్రహం ఉన్న వాళ్ళకి కానీ ఇవి ఏవి అంటవని మనకు పంచాంగ విషయం చెబుతూనే ఉంది. కాబట్టి భక్తి మార్గంలో నడిచి, ధర్మ మార్గంలో నడిచే వాళ్ళకి ఇవన్నీ కూడా మేఘాల వలె వెళ్ళిపోతాయి. అస్త్ర ప్రారంభం నుంచి మీనంలో మే 6 వరకు చాతుర్గ్రహ కూటమి మరియు ఏప్రిల్ 1 నుంచి ఏప్రిల్ 13 వరకు పంచగ్రహ కూటమి వలన వేసవి తీవ్రత, అధిక మరణాలు ఉంటాయి అని అంటారు. కుంభరాశి వాళ్లకు, వృషభ రాశి వాళ్లకు, ఈ రాశుల వాళ్ళు
కాస్తంత జాగ్రత్తలు తీసుకోగలిగితే ఎక్కువగా శివారాధన కానీ నవగ్రహ ఆరాధన కానీ నిరంతరం దైవచింతన కానీ దేవి ఆరాధన కానీ చేసినట్లయితే వాళ్ళు కలిగేటువంటి దుష్ట అనగా వాళ్ళ లగ్న జాతి లగ్న అంశావశాత్తు వచ్చేటువంటి దుష్ట ప్రభావాలు ఏవైతే ఉంటారో వాటిని ఎదుర్కొని ధైర్యంగా నిలబడడానికి ఒక వ్యవస్థ అయితే ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కుంభరాశి వాళ్లకు కాస్త సత్ఫలితాలు కొంత తొందరలో అందుతాయి. మీనరాశి మేషరాశి వాళ్లకు చాలా కష్టమైనటువంటి అంటే వృశ్చికం కూడాను అష్టమ రాశిలో సంచారం ఉంటుంది. బృహస్పతి అనుకూలత కూడా తక్కువ వాళ్లకు. ఇంకోటి ముఖ్యంగానే చెప్పడం, మీనరాశి మేషరాశి వాళ్లకు కాస్త ఇప్పుడు శని యొక్క అనుకూలత చాలా తక్కువ ఉన్నది, బృహస్పతి అనుకూలత కూడా తక్కువ ఉన్నది. కాబట్టి అందరు గ్రహాలు అందరూ రాసుల వాళ్ళు కూడా గురు ఆరాధన చేయగలిగితే తత్కార్య సాధకత ఉంటుంది. గ్రహ ఆరాధన అంటే వారి వారి ఇష్టదేవతలను ఆరాధన చేసుకుంటూ ముఖ్యంగా ఈశ్వరారాధన కానీ విష్ణు ఆరాధన కానీ చేయగలిగితే వీటితో పాటుగా అమ్మవారి దేవి ఆరాధన ఈ సంవత్సరం ఎందుకు అంటే రాహుకేతుల యొక్క ప్రభావం ఉన్నట్లు మనకు తెలుస్తూ ఉంది. కాబట్టి ఆ యొక్క దుష్ప్రభావాలు వాళ్లకు అధిదేవతలైన గౌరీ దుర్గా దేవతలు వాళ్లను శక్తి దేవతను ఎక్కువ ఆరాధన చేయగలిగితే మనిషి శక్తి కూడా కట్టుకుని వాటిని ఎదుర్కోగలిగే ధైర్యము సాహసాలు మనిషికి ఉంటాయి అని ఒక వ్యవస్థ. ఏ రాశి వాళ్ళకైనా మిశ్రమ ఫలితాలే. పురోహితాది ఉపనాయక నిర్ణయం ఒకసారి చెబుతాను. ఈ సంవత్సరం పురోహితుడు బృహస్పతి అంటే గురువు, పరీక్షాకారకుడు బుధుడు, గణకుడు శుక్రుడు, గ్రామనాయకుడు రవి, దైవజ్ఞుడు రవి, రాష్ట్రాధిపతి రవి, సర్వదేశోధ్యాయి చంద్రుడు, అశ్వాధిపతి చంద్రుడు, గజ అధిపతి గురువు, పశ్వాధిపతి రవి, దేవాధిపతి బృహస్పతి, నరాధిపతి రవి, గ్రామపాలకుడు బుధుడు, వస్త్రాలకు అధిపతి శని, రత్నాలకు అధిపతి కుజుడు, పక్షాధిపతి కుజుడు, జంగమ అధిపతి కుజుడు, సర్పాధిపతి శుక్రుడు, మృగ అధిపతి గురువు, శుభ అధిపతి రవి, స్త్రీణామధిపతి రవి. శుభులు 10, పాపులు 11, మొత్తం 21. ఈ సంవత్సరం బృహస్పతి సంచారం, శుక్ర సంచారం ముఖ్యంగా ముహూర్త నిర్ణయాల కోసం చాలామందికి ఒక అనుమానం ఉంటుంది. కాబట్టి బృహస్పతి శుక్ర సంచారం ఎలా ఉంది అని ఒక కూలంకషంగా చెబుతాను, అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. గురు సంచారం మే 14 వరకు వృషభ రాశిలో, తదుపరి అక్టోబర్ 18 వరకు మిథున రాశిలో, తదుపరి కర్కాటక రాశిలో సంచారము నవంబర్ 11 నుంచి డిసెంబర్ 5 వరకు కర్కాటక రాశిలో వక్రించి పునః మిథున రాశిలో ప్రవేశించి 2026వ తేదీ మార్చి 11న వక్రత్యాగమై సంవత్సరం ఆఖరున వరకు మిథున రాశిలో సంచరిస్తారు. ఉపరి శుక్ర సంచారం 2025 మార్చి 31 మీన రాశిలోను, మే 31కి మేషరాశిలోను, జూన్ 29కి వృషభంలోను, జూలై 26న మిథునంలోను, ఆగస్టు 20న కర్కాటకంలోను, సెప్టెంబర్ 14న సింహంలోను, అక్టోబర్ 9న కన్యాలోను, నవంబర్ 2న తులలోను, నవంబర్ 26న వృశ్చికంలోను, నవంబర్ 30న శుక్రమౌఢ్య ఆరంభం అగును, డిసెంబర్ 20న ధనస్సులోను, జనవరి 12న మకరంలోను, ఫిబ్రవరి 5న కుంభంలోను, మార్చి 1న మీనంలోనూ సంచారం చేస్తారు. ఈ సంవత్సరంలో ఉన్నటువంటి ఇందాక చెప్పిన విషయం, అక్కడ బ్రాహ్మణ వీధిలో ఎవరు ఏ ఫలితాల్లో ఉంటారు అని, సంవత్సరంలో రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ యొక్క వివరాలు చెబుతాను. పురుష లక్షణము, పేరు మందాకిని, స్నానము కుంకుమ స్నానం. మందాకిని పేరు కలగా రాజులకు సుఖము, స్నానం కుంకుమతో చేస్తారు కాబట్టి శుభము. అక్షత ధారణ, క్షణకాక్ష ధారణ, శనగల పంట తక్కువగా నశించేటువంటి స్థితిలో ఉంటుంది. వస్త్రధారణ హరిత వస్త్రం కాబట్టి శుభము మరియు యుద్ధము. లేపనము మృత్తికా లేపనము కనుక అనగా గోరోజనం శుభంగా ఉంటుంది. పుష్పధారణ వకుళ పుష్పం కాబట్టి శుభము. భూషణధారణ వెండి కాబట్టి అధిక ధరలు. ఆభరణము ముక్తా ఆభరణము కనుక ముత్యపు ఆభరణమగును. పాత్ర రాగి పాత్ర యందు భోజనము కాబట్టి నశనము.
ఆహారం భిక్షాహారం కాబట్టి విప్రులకు హాని, ప్రజాక్షయము. ఫలము మామిడి పండు కనుక నటులకు చాలా తక్కువైనటువంటి విషయము. వాహనము వరాహ వాహనం కనుక రాజపీడ. ఆయుధము అసి కత్తి కనుక క్షత్రియ నాశనము. ఛత్రధారణ పసుపు పచ్చని గొడుగు కనుక శుభప్రదము. ధారణము స్థపద్మధారణం కనుక శుభప్రదము. గిధ్యానం ఉత్తర దిగ్ధ్యానం కనుక తద్దేశారిష్టము. అవస్థ నిలుచుని ఉండేటువంటి అవస్థ కనుక సువృష్టి. చేష్ట లజ్జాచేష్ట కనుక ప్రజా సౌఖ్యము. వర్షము తిథి ద్వాదశి కనుక జనం అనురాగంగా ఉందురు. పూజ్యాది అవమానములు. మేషరాశి ఆదాయం 2, వ్యయం 14. రాజ్యపూజ్యం రాజ్యం 5, అవమానం 7. మేషరాశి వారికి. వృషభ రాశి వారు ఎవరైనా ఉంటే గమనించగలరు. ఆదాయం 11, వ్యయం 5, రాజ్యపూజ్యం 1, అవమానం 3. మిథున రాశి వారికి ఆదాయం 14, వ్యయం 2, రాజ్యపూజ్యం 4, అవమానం 3. కర్కాటక రాశి వారికి ఆదాయం 8, వ్యయం 2, రాజ్యపూజ్యం 7, అవమానం 3. సింహరాశి వారికి ఆదాయం 11, వ్యయం 11, రాజ్యపూజ్యం 3, అవమానం 6. కన్యా రాశి వారికి ఆదాయం 14, వ్యయం 2, కన్యా వాళ్లకు రాజ్యపూజ్యం 6, అవమానము 6. తులారాశి వారికి ఆదాయం 11, వ్యయం 5, రాజ్యపూజ్యం 2, అవమానము 2. వృశ్చిక రాశి వారికి ఆదాయం 2, వ్యయం 14, రాజ్యపూజ్యం 5, అవమానం 2. ధనుస్సు రాశి వారికి ఆదాయం 5, వ్యయం 5, రాజ్యపూజ్యం 1, అవమానం 5. మకర రాశి వారికి ఆదాయం 8, వ్యయం 14, రాజ్యపూజ్యం 4, అవమానం 5. కుంభరాశి వారికి ఆదాయం 8, వ్యయం 14, రాజ్యపూజ్యం 7, అవమానం 5. మీనరాశి వారికి ఆదాయం 5, వ్యయం 5, రాజ్యపూజ్యం 3, అవమానం 1. ఒకసారి గురు ప్రార్థన చేసుకొని మిశ్రమ ఫలితాలు అన్నాను కదా. కాబట్టి ఒక ఆలోచన ఏమయ్యా అంటే క్రోధినామ సంవత్సరానికంటే కూడా కాస్త మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి. విశ్వావసునామ సంవత్సరం అంతా కూడా వారి యొక్క చెప్పాలంటే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటాం కదా, ఆత్మవిశ్వాసం పైన ఎవరికైతే నమ్మకం ఉంటుందో వారికి ఏవి అంటవు. దేవి కృప వల్ల వారికి అందరికీ కూడా మంచి శుభాలు కలుగుగాక. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. సమస్త సన్మంగళాని భవంతు. స్వస్తి ప్రజాభ్యాం పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీతాన్. గో బ్రాహ్మణే శుభమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తాం సుఖినో భవంతు. గోవులు, బ్రాహ్మణులు, స్త్రీలు, దేవతలు ఎక్కడైతే గౌరవించబడతారో సర్వత్రా సర్వదా అందరూ కూడా సుఖశాంతుల చేత తొలుదూగుదురుగాక. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. సమస్త సన్మంగళాని సంతు. శుభం భూయాత్. అందరూ కూడా ఒకసారి గురువుని ప్రార్థన చేసుకో. శ్రీ సాయినాథుని దివ్య చరణములే నిఖిల పాపహరణములై అఖిల భువన భవతాప శరణములై. నవో నవో భవతి జాయమానో అహనాగే తుర్షదాం త్యగ్రే భాగం దేవేభ్యో విదదాధ్యాయన్. చంద్రమాదిస్థిరతి దీర్ఘమాయుః శ్రీర్వక్షస్వమాయుష్యమారోగ్యమావీధాత్ శోభామానం మహీయతే. ధాన్యం ధనం పశుం బహుకీర్తిలాభం బహుయశస్లాభం శత సంవత్సరం దీర్ఘమాయుః. శతమానం భవతి శతాయుః పురుష శతేంద్రియ
ఆయుష్యేధేంద్రియే ప్రతిష్టతి. గురు ఆశీర్వచనానుగ్రహ భక్తులందరికీ విశ్వావసు నామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు మరియు ఉగాది శుభాకాంక్షలతో అందరూ క్షేమంగా శుభంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము. శ్రీ సాయి భక్తులందరికీ విశ్వనామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు మరియు విశ్వవసు నామ సంవత్సరం మరియు ఉగాది శుభాకాంక్షలు. సంవత్సరం శుభాకాంక్షలు ఈ సాయి భక్తులందరికీ కూడా ఈ ఉగాది శుభాకాంక్షలు. ఓం సాయిరామ్. సాయి భక్తులందరికీ విశ్వావసు నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు. జై సాయిరామ్. సాయినాథ భక్తులందరికీ కూడాను స్వస్తి శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సర నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. మరియు ఆ యొక్క సాయినాథుని యొక్క అనుగ్రహం చేత అందరికీ కూడా ఈ సంవత్సరంలో సత్ఫలితాలు కావాలని ఆ సాయినాథుడు అందరినీ ఎల్లవేళలా ఉంటూ కాపాడుతాడని ఆశిస్తున్నాను. శుభం భూయాత్. సాయి భక్తులకంతా ఉగాది శుభాకాంక్షలు. ओम साई राम। हिंदू धर्म में नया वर्ष का सभी साई भक्तों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। పలంనేరు పట్టణ చుట్టుపక్కల ప్రాంత సాయి భక్తులందరికీ విశ్వావసునామ ఉగాది శుభాకాంక్షలు. ఈ సంవత్సరంలో ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతి సాయి భక్తులు కూడా బాబాకు దగ్గరగా నివసించాలని, బాబా యొక్క ఎన్నో లీలలను దగ్గరగా తీసుకొని బాబా జీవితాన్ని అవగాహన చేసుకుని తమ జీవితాన్ని భగవంతుని వైపు తిప్పుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారని చెప్పి కోరుకుంటూ షిరిడి సాయిబాబా సేవా మండలి తరఫున అందరికీ కూడా మరోసారి విశ్వావసునామ ఉగాది శుభాకాంక్షలు.